نہیں نہیں اگلا یہ اتنے سی اس واسطے میں کیا اگلا ٹارگیٹ تو ہے بھائی بتائیں گے نا اور کس لیے آپ کو اکٹھا کیا یہ ویسی ہی ماشاءاللہ شبھ خیالات ہیں جس طرح ماشاءاللہ پہلے ہوتے رہے ہیں چھوڑیں اوپر برٹش گیزٹر انگریز جنہیں گورے نے ساری دنیا تے حکمرانی کی تھی وہ جا کے نا اتوں دے باسی مکین ہوں سن انہوں دیا برادریاں دے جڑا نا وہ ٹریٹس دس کے وہ کہتے سن بلوچ نال پنگا نہ لینا نہیں تو وہ خوفناک طریقے نہ ریئیکٹ کرے گا باقیوں کے بارے جو انہیں جو کیا وہ ضرورت نہیں ہے لیکن بلوچاں دے انہوں نے کیا پیار محبت نال یہ کو جو مرضی کرا لو یہ پنگا نہ لو اس بات خوف غلط جگہ سے انہوں نے بندہ ٹارگیٹ کیا جہاز ساڈے صدر دے یا اچھا الوی ساڈا صدر دے وہ بھی تو ہوں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہی ہے نا آخر کوئی تو انہوں انعام دینا سی نا جاندی واری پارٹی جو کوئی کنفیس کر رہا ہوتا ہے اچھا وہ آپ جو چل رہی ہیں آج کل آڈیو اور ویڈیو اس پر متعدد فیصلے موجود ہیں کہ یہ اس طرح سے نہیں قانون شہادت میں لیا جا سکتا جس طرح لینا چاہیے یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے دیکھیں ایڈمیسیبل اس کے لیے انڈر آرٹیکل 164 ایویڈنس ہے قانون شہادت یہ اب ایڈمیسیبل ہو گئے ان کو صرف ثابت کرنے کے لیے وہ بڑا سخت کرائٹیریا ہے جی ثابت کرنے والا اندر جس نے اس نو بنایا ہے وہ پیش ہوئے اوریجنل فیڈ آوے اوریجنل آوے پھر جڑا ہے اندر فورینسک ٹیسٹ ہوئے کہ کدھر اس نو انجینئر ڈاکٹر پیسٹ کٹ اینڈ پیسٹ یہ وہ نہیں جڑا انہوں نے بنایا دوسرا ثاقب نثار نجم ثاقب والا اسی کر رہے ہیں نا وہ 4 تھانے کا ایف آئی اے کی رپورٹ یس انہوں دی اپنی رپورٹ ہے کہ ادھروں ادھروں کٹ کر کے جوڑے ایڈٹ کر کے جوڑے گئے نے یعنی کہ اب ابھی کہہ سکتے ہیں کہ 164 کے بیان کی جو حیثیت ہے 164 ہی ہے نا ہاں 164 قانون شہادت 164 کے بیان کا صحیح اسٹیٹس نے مل گیا لیکن اسے ثابت کرنے کا کرائٹیریا بڑا سخت ہے کیونکہ اس میں پیمند کاریم کا بہت زیادہ گنجائش ہے بہت فلیکسیبل ہے وہ پہلا جو ثاقب کا نکالا تھا گلگت بلتستان کو گل کر رہا ہے وہ اسلام آباد اپنے رجسٹرار کے جا کے ہائی کورٹ کے جج نو فلانا فلانا کہہ دے انج کوئی کرتا پہلے وہ 5 تھمے سی ارشد ملک والا ہاں وہ جڑا ارشد ملک والا نواز شریف والا کیس ہے وہ آصف کوسے کی ججمنٹ بڑی گانا دے کٹتے ہیں انہیں اس نے بڑا کرائٹیریا دیتا سی کہ کس طرح ثابت کرنا میں تو ایک سوال پوچھا سی میڈیا کوریج کہ کی وجہ ہے کہ نیا نواز شریف کے جڑے فیوریبل ہوں نے وہی ویڈیو آتے ہیں یہاں کی کوئی پارٹی اور خاندان کا کوئی سلپ آف ٹنگ بھی نہیں ہوں کسی یہ فیکٹری اتنے لگی
घबराई है इंस्ट्रक्शन आ रही है कि अच्छा 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 ब्लैक आउट हुई हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਗਵਾ ਦੋ ਬਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਾ नहीं ਤੁਸੀਂ बगैर चाह पी सर ये जो आज ट्रंप वाला ऑडियो आया नैरेटिव जो बिल्ड वहाँ पे भी हुआ कि अगर वो वन स्टेट हाउस में या वहाँ की जो कोर्ट है वो जो पंजाब खाद के लोगों में जुर्म की सजा दे सकती है तो हमारे मुल्क में ये क्यों नहीं होगी उधर भी अब ऑडियो लीक आई है ट्रंप ऑथेंटिकेट होगी ट्रंप मन रहा है साकिब निसार ने नहीं मनिया FIA ने क्या 4 थाने कट एंड पेस्ट हुए गिलगित बल्तिस्तान से साकिब निसार नहीं मनिया उन्हें क्या ए लफ्ज इतों इस तकरीर चो लिया गया 4 घंटे के अंदर समा TV ने देता सी राज खोल दिता हूँ ट्रंप तो मन रहा कयूम दी टेप सही जस्टिस कयूम दी ऑडियो टेप और राशिद अजीज दी खालिद अनवर दी लॉ मिनिस्टर इन्होंने वीडियो टेप्स ऑडियो टेप्स प्ले हुई हैं सुप्रीम कोर्ट आज तक नहीं डिनाई किया 18-19 बड़े हो गए और लखों का बारी वो चल चुकी है ना शहबाज शरीफ ने डिनाई किया है ना कयूम ने डिनाई किया है ना वो जरा एहतसाबुर रहमान सी सैफुर रहमान उन्हें डिनाई किया है सारी अगर डिनाई कोई नहीं करता एक्सेप्ट कर लेना थे डॉन लीग का लवी डॉन लीग का लवी तो उन्होंने ਉਹਨਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਡੌਨ ਲੀਕ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਵੇਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫਾਤਮੀ ਨੂੰ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਿਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਉਹ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਰਿਹਾ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਵੇ ਅੱਛਾ ਬਾਬੇ ਦਸੀ ਤੂੰ नीचे रखो भाई नीचे परली साइड रखो ठीक है टेबल थोड़ा आगे कर दे फैसल टेबल आगे कर टेढ़ा हो गया जो सीधा कर दो कैमरे वास्ते भी कोई करें जी सर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बहुत ही मुख्तसर नोटिस पर मेरी और चौधरी एतजाज़ आसन की इस्तदा पर और खुरम खोसा की बुलावे पर आप तशरीफ़ लाए और कुछ ऐसे मसाइल थे जिसमें हमने समझा कि ये उसकी वजाहत करना आपको और आपके तवस्सुत से पाकिस्तान के अवाम को ये ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, सबसे पहले मैं आपको और आपके तवस्सुत से सारे पाकिस्तान के अवाम को हज की मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये ऐसा एक फरीज़ा है जो सुन्नत इब्राहिमी जो न सिर्फ मुसलमानान को एक अजीम कुर्बानी के जज्बे से रूशनास करते और तजदीद करता है हर साल हमारे इस कुर्बानी के जज्बे को कि अपनी अजीज़ तरीन चीज़ को भी आप कुर्बान करते हैं अल्लाह की राह में, और उसी लिए फिर जमहूर यानी इंसान की बेहतरी के लिए हमारे ऊपर ये भी वाजिब है जब हम कुर्बानी करते हैं कि हम न सिर्फ उस कुर्बानी को सिर्फ एक फरीज़ा समझ के करें, बल्कि उन नादार और उन लोगों को जो जिनको मुयस्सर नहीं आते या जो मुतमब्बिल नहीं हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में कसम पुरसी के आलम में जिनको धकेल दिया गया है क्योंकि हमारी
پاکستان کی 10 کروڑ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ غربت کی دہلیز سے نیچے چلی گئی ہے، اور آج آپ خود آگہی دے رہے ہیں کہ آج سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، اور جتنی آپ نے بکرے کی اور قربانی کے جانوروں کی جو آپ قیمتیں بتائی ہیں 22 لاکھ 25 لاکھ، تو وہ واقعی عام آدمی تو کیا، عام پاکستانی تو کیا، اشرافیہ کے بھی شاید اس کے باہر چلتی جا رہی ہیں. سو عید قربانی پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے غریب عوام کی فلاح و بہبود، ان کی جو ہے بنیادی ضروریات کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور ہم اس لیے پہلے تو میں آپ کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں آج حج کی مقام پر، اور پھر قربانی جو کل ہونے. آج ایک ہم دیکھ کر میں بھی اور چوہدری صاحب بھی حیران ہو گئے کہ ایک ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس، ایک ڈی آئی جی کامران صاحب، ڈی آئی جی انویسٹیگیشنز، ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور پریس کانفرنس کر کے ایک شخص جو ہے وہ لمبا، اس کا نام کیا تھا، لمبا محسن لمبا، اور محسن لمبے نے کہا کہ ایک شخص میرے ساتھ کاشف تھا، اور 10 لاکھ میں ہمیں جو ہے کہا گیا کہ آپ جا کر لطیف کھوسہ کے گھر پہ حملہ کریں، اور میں نے ہی فائرنگ کی ہے لطیف کھوسہ کے گھر پہ، اور اس کے بعد میرا ٹارگٹ، اور باقی مجھے ابھی نہیں کی گئی ہے، اور یہ میں نے ہی وارداتیں کی ہیں. اور یہ ذرا میرے لیے عجیب تھا، مجھے ایک ایک کر کے فردن جواب دینا پڑ رہا تھا. تو میں نے چوہدری صاحب کو بتایا، تو چوہدری صاحب نے کہا کہ ہمیں پریس کانفرنس کر کے یہ بتانا چاہیے، نہ صرف قوم کو بتانا چاہیے، ملک کو بتانا چاہیے، بلکہ آپ کے توسط سے آپ کو بھی بتانا چاہیے، تاکہ آپ فردن ہم سے پوچھنے کی بجائے آپ کو دیکھیے. یہ 15 اور 16 کی رات کا یہ معاملہ ہے. 1:30 بجے کے قریب رات کو میں آفس میں کام کر رہا تھا، میرے ساتھ میری بیٹی ڈکٹیشن لے رہی تھی، اور میرے ساتھ ایک ریٹائرڈ ڈی آئی جی بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا کیس ہم تیار کر رہے تھے. تو یہاں فائرنگ ہوئی ہے. تو مجھے بیٹی نے کہا کہ ڈیڈ لگتا ہے فائرنگ ہو رہی ہے. تو میں نے کہا یار بیٹا چھوڑو، لاہور والے بڑے یہ جی دار قسم کے ہیں، یہ پٹاخے شٹاخے ایسے کرتے رہتے ہیں، پھل جھڑیاں بکھیرتے رہتے ہیں. تو وہ جو ڈی آئی جی بیٹھا ہوا تھا کہتا ہے سردار صاحب کلاشنکوف چل رہا ہے تھوڑے گھر کے باہر. اتنے میں میرا ڈرائیور آ گیا، اس نے کہا مجھے گولی لگی ہے، ٹانگ پہ گولی دکھائی، اس نے کہا مجھے گولی لگی ہے، باہر گولیاں چل رہی ہیں. تو میری بیٹی نے 15 پر جو ہے فوری فون کر دیا. فون کیا تو اتنے میں بھی باہر نکلا. تو یہاں باقی بھی ہمارے ملازمین یہ بیٹھے ہوئے تھے دروازے گیٹ کے سامنے، اندر کی طرف بیٹھے ہوئے تھے. میری گاڑی جو ہے اسی طرح کھڑی ہوئی تھی، گاڑی پر بھی مڈگارڈ پہ اور سامنے جو ہے وہ لائٹس کے سامنے گولیاں لگی ہوئی تھی. اور پھر جو ہے 7 گولیاں ہمارے گیٹ کے اندر سے، شاید آپ کو بھی نشان نظر آئیں، لیکن باہر کیف انہوں نے لیے، اور باہر گولیوں کی وہ جو ہے جو خول ہوتے ہیں وہ بکھرے پڑے تھے. اتنے میں 15 کی پولیس بھی آ گئی، اور پولیس آئی تو بعد میں تھوڑی دیر بعد ایس پی اور ایس ایس پی انویسٹیگیشنز بھی آ گیا. تو میں نے کہا کہ خیر انہوں نے اپنی جو بھی کارروائی تھی وہ خول وول انہوں نے قبضے میں لیے. اور اس کے بعد مجھے کہنے لگے، میں نے کہا دیکھیے آپ میرے بیٹے پر 4 ماہ پہلے جب گولیوں کی بوچھاڑ آئی اور ان کی آر پار گئی یہاں بازو سے اور چہرے کو چھاتی سے مس کیا، اللہ نے ان کی زندگی رکھنی تھی، اللہ نے بچا لیا. تو 4 ماہ ہوئے آپ کے کچھ نہیں کیا گیا اس معاملے میں، مجھے یہ بتایا بھی نہیں گیا کہ تفتیش میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے. تو میں نے کہا انسپیکٹر جنرل پولیس صاحب، آئی جی صاحب جو بہت ماشاءاللہ روز پریس کانفرنس کر کے اور کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر بھی ٹریس
اس میں سے پیمنٹ کی گئی ہے، پارٹ پیمنٹ 1 لاکھ، اور باقی مجھے ابھی نہیں کی گئی ہے، اور یہ میں نے ہی وارداتیں کی ہیں. اور یہ ذرا میرے لیے عجیب تھا، مجھے ایک ایک کر کے فردن جواب دینا پڑ رہا تھا. تو میں نے چودھری صاحب کو بتایا تو چودھری صاحب نے کہا کہ ہمیں پریس کانفرنس کر کے یہ بتانا چاہیے، نہ صرف قوم کو بتانا چاہیے، ملک کو بتانا چاہیے، بلکہ آپ کے توسط سے آپ کو بھی بتانا چاہیے، تاکہ آپ فردن ہم سے پوچھنے کی بجائے آپ کو ایک دیکھیے. یہ 15 اور 16 کی رات کا یہ معاملہ ہے. 1:30 بجے کے قریب رات کو میں آفس میں کام کر رہا تھا، میرے ساتھ میری بیٹی ڈکٹیشن لے رہی تھی، اور میرے ساتھ ایک ریٹائرڈ DIG بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا کیس ہم تیار کر رہے تھے. تو یہاں فائرنگ ہوئی ہے. تو مجھے بیٹی نے کہا کہ ڈیڈ لگتا ہے فائرنگ ہو رہی ہے. تو میں نے کہا یار بیٹا چھوڑو، لاہور والے بڑے یہ جی دار قسم کے ہیں، یہ پٹاخے شٹاخے ایسے کرتے رہتے ہیں، پھل جھڑیاں بکھیرتے رہتے ہیں. تو وہ جو DIG بیٹھا ہوا تھا کہتا ہے سردار صاحب کلاشنکوف چل رہا ہے تھوڑے گھر کے باہر. اتنے میں میرا ڈرائیور آ گیا، اس نے کہا مجھے گولی لگی ہے، ٹانگ پہ گولی دکھائی، اس نے کہا مجھے گولی لگی ہے، باہر گولیاں چل رہی ہیں. تو میری بیٹی نے 15 پر جو ہے فوری فون کر دیا. فون کیا تو اتنے میں بھی باہر نکلا. تو یہاں باقی بھی ہمارے ملازمین یہ بیٹھے ہوئے تھے دروازے گیٹ کے سامنے اندر کی طرف بیٹھے ہوئے تھے. میری گاڑی جو ہے اسی طرح کھڑی ہوئی تھی، گاڑی پر بھی مڈگارڈ پہ اور سامنے جو ہے وہ لائٹس کے سامنے گولیاں لگی ہوئی تھیں. اور پھر جو ہے 7 گولیاں ہمارے گیٹ کے اندر سے، شاید آپ بھی نشان نظر آئیں، لیکن باہر کیف انہوں نے لیے، اور باہر گولیوں کی وہ جو ہے جو خول ہوتے ہیں وہ بکھرے پڑے تھے. اتنے میں 15 کی پولیس بھی آ گئی، اور پولیس آئی تو بعد میں تھوڑی دیر بعد SP اور SSP انویسٹیگیشنز بھی آ گیا. تو میں نے کہا کہ خیر انہوں نے اپنی جو بھی کارروائی تھی وہ کھول وول انہوں نے قبضے میں لیے. اور اس کے بعد مجھے کہنے لگے، میں نے کہا دیکھیے آپ میرے بیٹے پر 4 ماہ پہلے جب گولیوں کی بوچھاڑ آئی اور ان کی آر پار گئی یہاں بازو سے اور چہرے کو چھاتی سے مس کیا، اللہ نے ان کی زندگی رکھنی تھی، اللہ نے بچا لیا. تو 4 ماہ ہوئے آپ کے کچھ نہیں کیا گیا اس معاملے میں، مجھے یہ بتایا بھی نہیں گیا کہ تفتیش میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے. تو ہم نے کہا میرے ڈرائیور کو زخمی کرنے کا، میری گاڑی پر گولیاں مارنے کا، میرے گیٹ کو چلنی کرنے کا، یہ ایسا مدعی بن جاتا ہے. یہ ایک عجیب ایک چل رہا ہے. کم از کم چودھری صاحب کی بھی وکالت کے 50 دہائی سے زیادہ ہے، میری بھی اتنی ہے ماشاءاللہ، بیٹے خرم کی بھی. ہم نے یہ کام کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح سے مدعی کوئی اور بن جائے. یا تو میں نہ ہوں، میں موجود ہوں خود، تو پھر آپ کیسے کسی اور کو مدعی بنا سکتے ہیں. باہر کا ASI صاحب کی ودیت میں ہو گیا. 16 مئی سے لے کر 2:30 بجے آج تک مجھے کسی پولیس والے نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ جی تفتیش ہم نے فلاں کے سپرد کر دی ہوئی ہے اس کیس کی، چلیں ASI نہیں کیا، پرچہ تو ہے نا، تفتیش تو اس کی ہونا ہے نا، ملزموں کو تو آپ نے پکڑنا ہے نا، آپ نے انصاف کے کٹہرے میں انہیں لانا ہے نا. یہ تو لازم ہوتا ہے، ریاست پر لازم ہے، اسٹیٹ پر لازم ہے. لیکن وہ آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا آ کر کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، جیو فینسنگ کی ہے، فلاں کیا ہے. ہم نے اپنے تئیں جو ہے وہ سارا کچھ ٹریس کر لیا ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو آنے والے جو حملہ کرنے والے ہیں 2 موٹر سائیکلز پر تھے، اور وہ 5 منٹ ادھر یعنی گھومتے رہے ہیں، ریکی کرتے رہے ہیں. 2 پیدل تھے. پھر اس طرح سے جس طرح سے آئے ہیں میرے بیٹے نے وہ ساری جو ہے وہ دیکھی ہے CCTV کیمراز کی بھی، اور جو اس پہ سیف سٹی کے کیمراز پہ بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں. اب انہوں نے اس لمبے کو کہاں سے پکڑا ہے، کیسے پکڑا ہے، یہ میری سمجھ سے تو کم از کم باہر ہے. اور پھر اس کا بیان جو دلا رہے ہیں، او بھائی پھر کہتے ہیں جی زبیر نیازی ہیں، اس نے 10 لاکھ اس کو دیے ہیں کہ جا کے کھوسے کے گھر پہ فائر کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہے چودھری اعتزاز حسن کے. میرا تو زبیر نیازی سے میرا کیا لینا دینا، نہ میری کوئی دشمنی نہ میرا کوئی تعلق. اب یہ پتہ نہیں ایک فوبیا ہو گیا ہے ہمارے اس میں، جو چیز بھی ہو وہ نیازی کا نام ضرور آنا چاہیے. او بھائی
وہ بھلے جو مرضی کرو، لیکن فار گاڈ سیک جو اصل ملزم ہیں ان کو پکڑو، اور پھر ان کے سہولت کار کون ہیں ان سے پوچھو. یہ تو عجیب بات ہے، آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا لمبے کو اور اس کی پریس کانفرنس کر دی. مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے دکھائے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے ملائے بغیر، نہ مجھے پتہ ہے نہ کچھ ہے، اور تم نے اس کی پریس کانفرنس کروا کے کہہ دیا، اس سے اقبال جرم کروا لیا کنفیشن کے میں نے فائر کیے ہیں اسے، اور فلاں سے میں نے پیسے لیے. فلاں سے پیسے اس لیے لیے تاکہ وکلاء اور ان کے درمیان جو ہے کوئی خلیج پیدا کی جائے. یعنی بجائے اس کے کہ جو آپ نے دیکھا کہ اس دن میں نے تقریر کی تھی، جس دن 15 تاریخ کو ہمارا لائرز کنونشن تھا، سارے پاکستان کے وکلاء کے نمائندگان آئے ہوئے تھے، سپریم کورٹ کے بار کے صدر عابد زبیری صاحب اور لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتیاق خان صاحب، ان کی ودیت میں وہ ایک پاکستان سارے کا اجتماع تھا وکلاء کا. اس میں کوئی 5-6 بجے کے قریب میں نے ایک تقریر کی جس پر بہت زیادہ تالیاں بجائی گئیں. کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا، جن کو پسند نہیں آیا انہوں نے آ کے یہاں میرے گھر پر پھول جھڑیاں برسائیں. چلیں، ان کا اپنا ایک انداز ہے، کسی کا انداز تالیاں بجا کر ہے، کسی کا انداز پھول جھڑیاں جو ہے وہ بکھیر کر ہے. لیکن بہرکیف یہ جرم ہے. دیکھیے، اگر آپ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے وکلاء کو غیر محفوظ کرنا چاہتے ہیں، خوف کی ایک فضا طاری کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اقتدار کو طوالت دیں گے، اور پی ڈی ایم کے جو یہ گلو بٹ ہیں، آپ نے ماڈل ٹاؤن میں ایسا ہی کیا. اس وقت یہی حکومت تھی ماشاءاللہ. اس وقت بھی جو دبنگ اس وقت آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں، اس وقت وزیر قانون تھے پنجاب کے، اور انہی پر سارا الزام آ رہا تھا. اس وقت بھی ماشاءاللہ جو اب پرائم منسٹر ہیں وہ چیف منسٹر تھے، ان کے گھروں کے سامنے آوازیں آتی تھیں تر 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 کی، وہاں سے جو 12 لوگوں کو شہید کیا گیا اور آج تک اس کا بھی کچھ نہیں آیا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور لاہور جیسے شہر میں، لاہور پاکستان کا دل ہے، میرے بیٹے کو 4 ماہ پہلے پنجاب یونیورسٹی کے گیٹ پر گولی ماری گئی. آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہے اس طرح سے. تو میں نے کہا کہ آپ کے توسط سے قوم کو بھی سارا کچھ بتا دوں کہ اس ڈی آئی جی کی اس پریس کانفرنس کو میں مسترد کرتا ہوں اس موقف کو کہ وہ ایک لمبے کو پکڑ کے انہوں نے جو ہے سامنے کھڑا کر دیا. میرا اس لمبے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور کہ اس کو کسی زبیر نیازی نے کوئی پیسے دیے اور اس لیے کہ خلیج پیدا کی جائے، میں اس کو قطعاً مسترد کرتا ہوں. اب چودھری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ان کے گھر پر کیوں حملہ کرنے جا رہے تھے. چودھری صاحب نہیں، اسی کو لا رہے ہیں بیچ میں. ہاں، اسی کو زبیر نیازی، عمران کھائی. آپ کے سوال لیں گے، ذرا یہ اپنا چودھری صاحب بتا دیں کیونکہ اگلا ٹارگٹ ان کا گھر تھا. یہ بڑی بھونڈا اور بےہودہ انداز ہے اس تفتیش کا، تفتیشی افسروں کا، جن میں اول تفتیشی افسر آئی جی پی ہے. اور میں بار بار، میں تو انسپیکٹر جنرل پولیس کا تقریباً ہر پریس کانفرنس یا میڈیا پہ ٹاک پہ میں اس کو آواز دیتا ہوں کہ آؤ یار، ادھر آؤ بتاؤ تم نے 9 مئی کو کیوں نہیں تمہاری پولیس حرکت رہی. وہ کہیں تو آ جاتی. یہاں لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پہ نہیں آئی، لاہور میں عسکری ٹاور پہ نہیں آئی، لاہور میں دوسرے جو مقامات تھے وہ یہ پنڈی میں جی ایچ کیو کے پہ نہیں آئی، فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر پہ نہیں آئی، پشاور میں نہیں آئی جب وہ آگ لگا رہے تھے ریڈیو پاکستان سرگودا میں ایم ایم عالم کا جہاز، کہیں نہیں آئی. اس کی پولیس آئی جی کی ایک تھانے دار نہیں موو کیا کسی ایک واقعے پہ، وقوعے پہ، کسی ایک وقوعے کی جانب ایک تھانے دار نہیں موو کیا، ایک اے ایس آئی نہیں موو کیا. اور 8 گھنٹے، وہ آپ کی ٹائم لائن آج ہی آئی ہے، یہ بلوائی موج کرتے رہے. بلوائیوں کے پاس یہ ثابت ہو گیا کہ سوائے ایک انسیڈنٹ جو انہوں نے جعلی ڈالا ہوا ہے پستول، کوئی
आतिशी असला नहीं था, आतिशी असला नहीं था तो एक थाने का थानेदार चला जाता और वहाँ कोई ज़्यादा लोग तो आपको नज़र नहीं आते। मिसाल के तौर पे ये जो है कोर कमांडर साहब, उस पे आपकी उस हाउस को कोई 150-200 सिपाही नॉर्मल टाइम में उसके पैरे पे होता है। वो पूरा एक कंपनी है उसमें। अब वहाँ कोई आए ही ना, ये किस हो सकता? ये आईजी बताए, आईजी बताए। आईजी मैं तो उसको शामिल तफ्तीश सबसे पहले आईजी को करूँ, पर आईजी के साथ एक और चीज़ देखो, इतनी कोताही, कम अज कम गफलत तो है ना, कम अज कम कोताही तो है ना, कम अज कम नाअहली तो है ना। इस आईजी को ना शहबाज शरीफ ने वापस बुलाया कि कॉल यू आर फेडरल ऑफिसर, फेडरल ऑफिसर्स की तू वो नहीं कर सका, हिफाजत नहीं कर सका, वापस आओ, वी रिकॉल यू। ना इस पंजाब के केयर टेकर ने उसको वापस भेजा। तो आईजी जिस वजह से नहीं गया, उस वजह का अमीन शहबाज शरीफ भी है, मोहसिन नकवी भी है, राना सनाउल्ला भी है, ये आदम नजीर तारड़ भी है, ख्वाजा साहब बड़ा बोलता है वो भी है। ये सब उसमें शामिल है। ये एक साजिश, और ये अस्करी जो है इदारे और उनका सरबराह जो आर्मी चीफ भी है, इनको मिसलीड किया जा रहा है और ये मिसलीड कर रहे हैं। और इनकी तो एक तारीख है, हिस्ट्री है। हर दफ़ा जाते हैं सर लोगों करके, हर दफ़ा सीना चाकाने चमन वापस आ रहे होते हैं। और ऐसा इनको साइकिल, इनको ये विन बैक करना बहुत आता है। और ये करते इसी तरह है कि जिस तरह आज मैं समझता हूँ उन्होंने आर्मी चीफ को भी मिसलीड किया हुआ है, और कल का ISPR तो लगता है कि फौज इनके हाथों में खेल रही है। ये अजीब बात है कि आपका आईजी ये कहना कि कंटोनमेंट में फौज की जिम्मेदारी है पहली लॉ एंड ऑर्डर की, ये नहीं। फौज अगर किसी को बंदे को गिरफ्तार भी करेगी, पहले थाने में जमा कराएगी, फिर 549 का रिमांड मांगेगी, हैंडिंग ओवर, उसको भी थाने में रोज नामचे में जमा होना चाहिए। अब ये थाने कंटोनमेंट के, शुमाली थाना है, कंटोनमेंट जनूबी है, दीगर है। अब सर्वर रोड थाना करीब तर उसके तो उसी से कोई, मैं तो एक सवाल पूछता रहूँगा। ये आप देखेंगे ये सवाल सारी इंक्वायरी पे मुहित हो। वो क्या है कि आईजी साहब आप किधर थे, कहाँ थे, आप मॉनिटर कर रहे थे। आपने पहले एक मिनट का बताया कि इस मिनट में वहाँ पहुँचे, आप मॉनिटर कर रहे थे और आपने ये नहीं देखा कि ये नुकसान हो रहा है इतना प्रॉपर्टी का। जिना हाउस को ही बचाने आ जाते, कोर कमांडर हाउस को नहीं बचाना था, अब जिना हाउस को ही बचाने आ जाते। ये इसमें अब ये जो किया उन्होंने, ये मोहसिन लंबा, उस बेचारे को पता नहीं कहाँ से निकाल लिया, उसको क्या लालच दी है, उसको क्या खौफ, डराते भी बड़ा है ना। वो डराते हैं तो एक कमरे से निकलता है, एक दरवाजे से निकलता है, एक अच्छा भला आसूदा अशराफिया का, अशराफिया में बिलोंग करने वाला शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, घर जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता तो दूसरे दरवाजे से उसको वापस ले लेते हैं। ये भी एक ड्रामा, बड़ा नया काम हो रहा है। अब ये हो रहा है कि इसको मोहसिन लांबे को और जुबैर नियाजी से ये जाना चाहते हैं इमरान नियाजी। असल में उनका वो अदम, और इनकी कोशिश ये है कि खोसा और एतराज़ भी समझें कि इमरान खान ने हम पे फायर करा दिया, और उसने कासिम के अब्बा ने हम पे फायर करा दिया। अब हम नहीं ये समझने वाले, हम ऐसे कोई ढकोसले बच्चे। ये काम उसी तरह है जिस तरह
एडवोकेट रजाक का कत्ल होता है क्वेटा में, सबसे पहले कौन शोर डालता है? अताउल्लाह तारड़। अभी FIR नहीं हुआ, मेरे पास ये टेप है, मैं आपको सुना दूंगा दरअसल, मेरे पास वो, उसमें मुझे उसने एक एंकर ने ले लिया कोई इस वारदात के कोई 2-2.5 घंटे बाद, पर उससे पहले उसी वक्त उसने बयान दिया था अताउल्लाह तारड़, या तारड़ ने या न्याजी ने इस मुल्क से। अच्छा वो देखो ना, वो तारड़ भी है साडा बड़ा माया नाज लॉ मिनिस्टर, बड़ा अच्छा आदमी है, आजम नदीर तारड़ इन्होंने शिगिर्द है इन्होंने। अच्छा, और अताउल्लाह तारड़ अब FIR नहीं हुआ, क्वेटा में वारदात हो रही है, वो कहते हैं जी ये तो इमरान खान ने कराया, इमरान खान ने मोटिव सी और ये उन्हें कराया है, और कल पेशी लगी सी, उस पेशी इसने वो ही गोज इनटू द मीडिया। मुझे एंकर उसने मुझे कहीं फ़ोन कर लिया, मैंने कहा ये मैंने भी सुना है आप ही के प्रोग्राम में, ये पहले वो कह रहा है फिर आपने मुझे फ़ोन कर दिया, ये इंतहाई बेहुदा तरीका है। और आम कत्ल हो ना, कोई ऐसा कत्ल हो जिसका मिल ना रहा हो सुराग, एक तो है ना सामने मारा 10 आदमियों के सामने, बाजार में मारा, घर में मारा तो 2 सर्वाइविंग PWs रह गए, एक होता है उसका कोई नामजद नहीं होता। अब उसमें जब तफ्तीश वाला देख रहा होता है, वो देखता है शोर कौन ज्यादा बजा, वावेला कौन ज्यादा कर, रोना पुटना किने पाया, स्यापा किने पाया, वो उसकी तरफ। अगाथा क्रिस्टी के नावल पढ़ ले, मैकबेथ शेक्सपियर का पढ़ ले, वो लेडी मैकबेथ मार के बादशाह को खुद और सबसे ज्यादा शोर डाले, वो बाकी सारे कहते हैं इस बुढ़ी ने कीता। तो वो ये जो अताउल्लाह तारड़ है, इसको क्या खबर थी कि ये कत्ल होना है, और कत्ल का पर्चा इमरान खान पे होना, और इमरान खान पे करा दिया पर्चा। मैं कुछ तरफदार इमरान खान का तरफदार होकर बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक ये इसी तरह का ये हमारे घरों पे उन्होंने बनाया है कि हमें ज़रा रंजिश हो जाए इमरान खान से। अब जो इसमें मैं समझता हूँ इस केस में, ये IG ये DIG मेरे ये तफ्तीश में शामिल होने इनकी ज़रूरत है। फिर मुझे या खोसे को या दोनों को इनको जिरा करने की, इनसे सवाल पूछने का मौका दे, जो इनके जो तफ्तीशी का काम है। हम लोग कुछ नहीं मांगते, इनसे सवाल करने का। 9 मई के भी आपको वारदात के पीछे सही बंदे जो है निकाल देंगे। उस्मान, ये लंबा कहाँ से इन्होंने इजाद किया ये भी पूछेंगे। जी सर, अब आप अच्छा ये बताएं, सर बात जरा करनी मुश्किल है, लेकिन आप भी बेहतर जानते हैं कि सारे वकूए के पीछे आप ही का कोई ना कोई मुकदमा है, जिस मुकदमे में आपने इंसाफ की इस्तदा की हुई है सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो अब इस वक्त आप मौजूदा सिनेरियो में आप जो मोहसिन नब्बे के बयानात हैं, इसे लेकर आप IG और DIG दोनों को शामिल तफ्तीश करवाना चाहते हैं कि दोनों शामिल तफ्तीश हों सिर्फ आपके मामले में, या आप ओवरऑल 9 मई से लेकर अब तक तमाम वाक़यात में दोनों को शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं? नहीं, हमारे में तो करें ना, हम ये मुतालबा कर रहे हैं, ये तो हमारा डायरेक्ट ही है ना। उधर का भी, इधर से भी वो पैरों के निशान है ना, नक्शे पा, वो इधर से भी उधर ही चले जाएंगे। देखें ना, जब मैंने पहले दिन ही SP और SP इन्वेस्टिगेशंस को मैंने कहा कि IG साहब चूंकि खुद SHO भी हैं, उन्हें कहें तशरीफ ले आएं और मैं बताता हूं कि किस तरीके से आपने इनको ट्रैक डाउन कर रहे हैं। और फिर जाहिर है जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर आपका काम है उनसे पूछना कि आपको भेजने वाले कौन हैं। जाहिर है कि वो लोग तो जो मोटरसाइकिल पर आए थे 2 और जो पैदल थे, उनका तो मेरे साथ कोई लेना देना था नहीं। तो आखिर मेथड इन मैडनेस होता है हमेशा, कौन आपको भेजने वाला है, किसके ईमा पर आप आए हैं, वगैरह वगैरह, ये आगे तफ्तीश का काम होता है।
لیکن میں جس طریقے سے آپ کو عرض کیا تھا کہ میری اس تقریر کا جو مجھے وہاں اسی دن شام میں بہت پذیرائی ملی تھی تمام وکلاء کی جانب سے، کچھ کو ناگوار گزرا. میری ایک اپنے دیکھیں آپ موٹو ہمیشہ آپ اپنا گیس ورک دیتے ہو، باقی تفتیش کا کام ہوتا ہے. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح سے خدا را بھونڈی حرکتیں کر کے آپ مذاق مت اڑائیں قانون کا اور آئین کا اور انصاف کا جو یہ کیا گیا. خسرو صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی اور آپ دونوں کی رکنیت جو ہے پیپلز پارٹی نے معطل کر رکھی ہے، تو یہ فائرنگ کا جو واقعہ ہے یا ڈرانے دھمکانے کا جو واقعہ ہے، اگر ہم یہی ازیوم کر لیں کہ زبیر نیازی نے آپ پر فائرنگ کروائی ہے، کیا دونوں طرف سے آپ کو پی ٹی آئی میں جانے سے روکنے کے لیے یہ سارا سٹیج ہے، یہ بنایا جا رہا ہے؟ نہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری رکنیت سسپینڈ نہیں کی گئی ہے نہ کر سکتا ہے. ہم دونوں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں. یہ البتہ جو حرکت بھونڈی حرکت ایک ایکٹنگ صدر صاحب نے کی، جن کو میں نے پیپلز پارٹی میں شامل کیا تھا، کیونکہ یہ فیصل آباد میں پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا تھا اور لڑ کے جیت گیا تھا. رانی شہید زندہ تھی اس وقت، میں نے اس کو شامل کروایا تھا، پیپلز پارٹی میں لے کے آیا تھا. آج شاید اس کا مجھے انعام دے رہے ہیں، وہ نہ اسے اختیار ہے. میں نے اسے 1 ارب روپے کا 2 ارب روپے کا نوٹس بھیجا ہے، اس کو بھی اور ایک اور صاحب کو بھی وہ سامنے، اور میں اس کو حتمی الٹیمیٹ تک پرسو کروں گا. میں نے بالکل معافی نہیں دینی ہے. یہ غلط فہمی چھوڑ دیں کہ آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے دیوار پر اب تصویر لٹکا کر اور یو ول گیٹ اوے ود اٹ. نہ یہ ہمارے اندر معافی کا خانہ اس قسم کا نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ہمیں کوئی اس طرح سے ہے، تو ہم بچے نہیں ہیں. دیکھیے، اور ہمارا پیپلز پارٹی، میں اور اعتزاز، ہم نے زندگی دی ہے. پیپلز پارٹی بننے سے پہلے میں صدر صاحب یونیورسٹی لاء کالج کا زمزم پہ کھڑے ہو کر تقریر کر کے بھٹو صاحب کو ہم ریلوے اسٹیشن سے لینے گئے تھے. تو ہمارا رشتہ جو ہے یہیں اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں رانی شہید بے نظیر بھٹو یہیں بیٹھ کر وہ اپنے ملتی تھی پارٹیز کے ورکرز کے ساتھ، ساروں کے ساتھ. یہ 1 ماہ پہلے، یعنی شہادت سے پہلے 1 ماہ کی بات. آپ سب لوگ یہاں آ چکے ہو اس گھر میں. سو انہوں نے جان کے نذرانے دیے ہیں. بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر رانی شہید بے نظیر بھٹو، ہم ان کے خون سے جو ہے بے وفائی نہیں کر سکتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ آج کل جو ہماری پارٹی کی قیادت ہے، ان کی ہمیں جو پالیسیز ہیں نون کے ساتھ الحاق کی، ہمیں پسند نہیں ہے، دونوں کو پسند نہیں ہے. اور برملا ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ خدارا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو شہباز شریف کا وزیر نہ بنائیں. اتنی بڑی لیگسی جو ہے وہ شہباز شریف کے تابع ہو. جو شہباز شریف جو کہ بھٹو شہید کا قاتلوں میں شمار ہوتا ہے، اپنا نواز شریف، اور جو بی بی کی بھی تضحیق میں کسی نے کمی نہیں کی تھی، تو ان کے ساتھ الحاق پیپلز پارٹی کا بنتا نہیں ہے. اس چیز کا مظہر ہم بار بار کر چکے، لیکن ہماری کوئی ایسی نہیں ہے. جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، کیا یہ سپریم کورٹ میں جو ایک اہم کیس چل رہا ہے اس پر اثر انداز ہونے کی کوئی کوشش تھی، کوئی پریشرائز کرنے کی کوشش تھی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جانا تھا ادھر؟ یہ کوشش تو یہ لگتا ہے یہ ہوئی تھی، اور بہت سارے لوگ جتنا تبصرہ کر رہے ہیں، اخبارات میں بھی جو آ رہا ہے، اس میں بڑا ایک طرف سے تو گورنمنٹ کی طرف سے تو بڑی یہ ایک وہ کیا ہوتا ہے سیریمونیل اور بڑی وکٹری فاتحانہ انداز میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ فوج سے ہم نے ان کو بالکل کاٹ دیا. یہ جو خان کی پارٹی ہے اور یہ سب کو ہم نے بالکل ان کو، اور فوج ان کے خلاف ہو گئی ہے. اور بڑا کلیئر ہے آئی ایس پی آر کے جنرل صاحب کو بھی سوچنا چاہیے. دیکھیں، شہیدوں کا مسئلہ کسی نے کبھی ڈسپیوٹ نہیں کیا. شہیدوں کا شہداء ہمارے ہیں. شہداء کوئی صرف جو فوج میں اس کے نہیں ہیں، شہداء ہمارے ہیں. اور جو اکثر ان کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ سویلین ہوتے ہیں، انہوں نے وہ پیدا کیا ہوتا ہے شہید. پر یہ بات میں آپ کو ضرور کہوں گا، یہ بہت اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ ان کی بریفنگ صحیح نہیں ہو رہی. ان کو یہ بتایا ہی نہیں یا پتہ ہی نہیں کہ
आपने पिछली दफा मरतबा जब फौजी अदालतें लगाई थी उससे उसी रोज चंद घंटे पहले आपने आइन में तरमीम की थी। आइन में तरमीम हुई थी और फिर बिल आया था फौजी अदालतों का, और फिर वो सदर ने साइन किए थे। पहले आइन में तरमीम की, उस फौजी अदालतों के लिए जगह बनाई गई, फिर 2 साल बाद महसूस हुआ अभी रखनी है, फिर एक दूसरी तरमीम की ताकि एक और 2 साल के लिए उनका जवाज, उनको आइनी जवाज बख्शा जाए। अब वो आइन में तरमीमें जो थी 2123 वो अपनी सनसेट क्लॉज के जरिए खत्म हो चुकी। अब आप बनाएं, अब फौजी अदालतें भले बनाएं, पर आइन में तरमीम करके बनाएं, ये जुल्म न करें आइन के साथ। वो 2/3 है। अच्छा साहब ये बताइएगा सर आप कि बता दें कि आपने जो मुकदमा दर्ज कराया था उसमें आप मुद्दई बनने की बजाय पुलिस मुद्दई बन गई थी, तो उनको ये शुबा तो नहीं था जैसे इमरान खान किसी का नाम लिखवाना चाहते थे अपने केस में, आप भी शायद शुबा जाहिर कर दें किसी को? देखें, ये तो उनसे पूछें कि उनकी नीयत, उनके दिमाग में और जहन में क्या आया। मैंने तो कभी, यकीन कीजिएगा, मैंने किसी का नाम नहीं था लेना। मैंने सिर्फ ये वाकयात बताने थे कि मैंने दिन में ये तकरीर की थी बाहर में, जिसमें मैंने शदीद तनकीद की थी, उसके नतीजे में ये शाहजहां साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो इस फायरिंग के वाक़े के बाद आपके घर आए, उन्होंने इजहार यकजहती किया। उनके ऊपर एक तनकीद ये हो रही है कि वो परवेज खट्टर की अहलिया के इंतकाल पर नहीं पहुंचे, लेकिन आपके पास वो इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। क्या आपकी पार्टी के जो आला क़यादत है, जिसमें बिलावल भुट्टो है, असद ज़रदारी है, दीगर लोग हैं, उन्होंने भी आपकी खैरियत पूछने की? देखें, पहली बात तो ये है कि उनको पता होगा कि खट्टर साहब उनके साथ कितने बावफा हैं। ये मेरा सरोकार नहीं है, ये उनसे पूछिए। जहाँ तक ताल्लुक है मेरे घर पे आने का, बिल्कुल वो मेरे घर पर तशरीफ लाए और उन्होंने दरियाफ्त किया। और हमारे यहाँ ये देखें, ये रिवाज है हमारा, हम तो दुश्मन के घर भी जाते हैं अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा सानिया हो, और ये पूछना कि खैरियत दरियाफ्त करना, और इसमें मैं नहीं समझता कि कोई मज़ायका है। मैं नहीं चल के गया, जो गलत खबरें चलाई गई हैं वो मेरे पास तशरीफ़ लाए थे, आप सारों ने वो उसको दिखाया भी था। हाँ, उस दौरानिए में उन्होंने ज़रूर ये कहा कि देखें मेरे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, ना मैं रज़ाक शर को जानता हूँ, कोयटा में मैं यहाँ हूँ, और यहाँ भी ये आलम है कि मेरे ऊपर 24 घंटे सर्वेलेंस है। 1 साल से मैं 24 घंटे सर्वेलेंस में हूँ, तो फिर मैंने कहाँ से कह दिया किसी को कि भाई जाके फलां को कत्ल कर दो। 1 साल से तो मैं सर्वेलेंस में हूँ, लिटरल सर्वेलेंस में हूँ। मेरे फोन भी नहीं जा सकता किसी के यहाँ, और वो मुश्तहरी उसकी ना हो या उनके पास ना जाए। तो मैंने कहा शर को क्यों कर मैं मरवाता। ये भुट्टो वाला सीन फिर दोहराने जा रहे हैं, तो आप मेहरबानी करें मेरे वकील बने। 1 मिनट, मेरे वकील बने। मैंने इस बिना पर बिल्कुल मैं उनका वकील बनने को मैंने आमन्ना की, और मैंने उसकी सुप्रीम कोर्ट में नालिश कर रखी है। और एक और बात बता दूं, मैं मुस्लिम लीग नवाज के सदर, उनका भी वकील रहा हूं। जब आपको याद होगा, जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे, तो जावेद हाशमी को मुस्लिम लीग नवाज का सदर बना कर गए थे। राजा जफरुल हक साहब उस वक्त चेयरमैन थे, और जब जावेद हाशमी पर बना मुस्लिम लीग नून के सदर पर सेडिशन का केस बना, तो मैंने उनकी वकालत की थी, और खाना मेरा राजा जफरुल हक ने किया। तो हम किसी के साथ भी ज्यादती हो, चाहे वो किसी जमात के साथ भी हो, जब हम समझते हैं कि उसके साथ ज्यादती है और ये जो है नहीं ऐसा होना चाहिए, तो मैं तो कम से कम, और चौधरी साहब हम हमेशा। आपसे एक सवाल है कि आपने अभी बड़ी मासूमियत से कहा है कि इन इदारों को जो है मिसगाइड किया जा रहा है। जो इदारे जो है 75 साल से अपनी उंगलियों के ऊपर सियासतदानों को नचा रहे हैं, वो इतने सीधे हैं कि उनको जो है मिसगाइड किया जा रहा है। अच्छा, उंगलियों की तरह नचा रहे हैं वैसे सियासत, इस पे इत्तेफाक राय है आगे ना करें तो बेहतर है। मेरा सवाल ये है कि वाकया आपके साथ पेश आया, अब रियासत एक नया ट्रेंड दे रही है कि जी वो खुद ही FIR काट लेती है। मर्डर टाउन में भी ये हुआ था। इसका मतलब है वजीराबाद वाले केस में भी यही हुआ। असल वजीराबाद में मुल्जिम को भी उसका चला दिया था, जिस तरह आप मेरे घर का चलाया है कि असल मुल्जिम को सजा न मिले और अपनी पसंद से वो उसकी तफ्तीश करके काट दे। क्या कानून की इजाजत देता पाकिस्तान का कि जी किसी को भी काट सकते हैं इस तरह?
दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जो आपने केस किया हुआ था उसका सुनीत थी कि इंटरनल फैसला जो है वो 30 से पहले आ जाएगा, वो क्यों नहीं आया? देखिए दोनों चीज़ों का मैं जवाब दूँ। एक तो ये है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 154 ज़ाब्ता फौजदारी में किसी काबिल दस्तअंदाजी जुर्म का कोई भी जाके पर्चा करवा सकता है। ये हमारा बिल्कुल कानून का सुकम है जिसका पूरा भरपूर इस्तेफादा किया जा रहा है। जब रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर होता है तो एक पुलिस वाला पर्चा दर्ज करवाता है। कारसाज का सानिया होता है 18 अक्टूबर को 2007, मैं बीबी के साथ था, मैंने FIR बीबी की हिदायत पर लिखी। हमने कायम अली शाह को जो उस वक्त उस चैप्टर के यानी सिंध के सदर से पीपल्स पार्टी के, उनको भेजा थाने में पर्चा, एक ASI ने, ये सब इंस्पेक्टर ने दर्ज कर दिया था। अभी जिस तरह मेरे एक आपके साथी ने कहा कि शायद उनको ये डर था कि पता नहीं आप किस किस का नाम ले लें, इसी डर की वजह से कि पर्चा जो है ये खुद दर्ज करवा देते हैं ताकि असल मुलज़मान से बिल्कुल जो है वो एक रुख मोड़ दिया जाए तफ्तीश का, और ये बदकिस्मती से एक पैटर्न बन चुका है और बन गया है। इस पर मैं समझता हूँ कि सारे जो अब अगर कभी कोई सही हुकूमत आई, डेमोक्रेटिक जमहूरी हुकूमत आई, तो यकीनन इसको सोचना पड़ेगा, ये लम्हा फिक्रिया है। 154 ज़ाब्ता फौजदारी को आपको तरमीम करना पड़ेगा कि एग्रीव्ड पर्सन जो है पर्चा दर्ज करवाए, या अगर ना हो उस सूरत में तो फिर कोई और करवा दे। मैं एक चीज अर्ज कर रहा हूं, इस पे इत्तेफाक हमारा हुआ है कि ये मिसलीड कर सकते हैं। अब मैं आपको इस बात को आगे छेड़ना ही नहीं, एक बात आपको बताऊं, ये नून लीग की हुकूमत हो और नून लीग की हुकूमत फौजी अदालतें लगाना चाहे, फौजी अदालतें लगाए पर पहले तरमीम करे आईन में, फिर जब तरमीम खत्म हो जाए तो फौजी अदालतें भी खत्म हो जाए। इससे ये साबित हुआ कि इनको मालूम है, आजम नज़ीर तारर को मालूम है, शहबाज शरीफ को मालूम है, नवाज शरीफ को मालूम है कि बगैर आइन में तरमीम किए फौजी अदालत नहीं लग सकती। हम क्या कहते हैं, आइन में तरमीम करें तो लगा लें। एक मिनट जो इन्होंने दूसरा किया ना कि तवक्को ये थी, सुन लेना, जो बात आपने की है बगैर तरमीम के, आपने कहा शहबाज शरीफ, आजम नज़ीर तारर, नवाज शरीफ, तीनों को पता है कि सनसेट क्लॉज के थ्रू ये इस वक्त कर रहे हैं फौजी अदालतें। क्या बिलावल, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के जो जय्यद पार्लियामेंट में बैठे उन्हें इस बात का नहीं पता? और क्या वो भी इतने ही रिस्पॉन्सिबल होंगे जितना आजम नज़ीर तारड़, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ रिस्पॉन्सिबल होंगे इस फौजी अदालतों के? नहीं, वो तो जो भी वोट करेगा वो इसके हक में विदाउट वो पार्लियामेंटेरियन की इंडिविजुअल लाइबिलिटी नहीं होती, गवर्नमेंट की एक लाइबिलिटी होती है, और गवर्नमेंट इस वक्त शहबाज शरीफ की है। पर हमारी भी जिम्मेदारी होगी, जिसे हद तक हम हिस्सा डालेंगे उसमें जिम्मेदारी होगी। वगैरह बुनियादी तौर पर तो देखें ना, प्राइम मिनिस्टर होता है या लॉ मिनिस्टर होता है या इंटीरियर मिनिस्टर होता है या डिफेंस मिनिस्टर होता है, तो बुनियादी तो ये 5 लोग हैं, या वजीर खजाना होता है, ये 5 हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट रन करते हैं। के बारे में एक जुमला कहना मैंने कहा ना लॉ मिनिस्टर भी होता है दिन बल्कि तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह ज़हीन और ज़ख़ीम है ये उनकी कानून। बता दीजिएगा कि एक तो बड़ा सिंपल और लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है DG ISPR ने कि अगर 9 मई के वाक़े पर इंसाफ नहीं होता ना तो किसी की इज्जत और किसी की जान महफूज नहीं होगी। बड़ा लाउड एंड क्लियर था, तो इसका मतलब है वो किसी को तो मैसेज दे रहे हैं। दूसरे एंड के ऊपर जो है वो बेंच बार बार टूट रहा है और हुकूमत ने बार बार यही बातें शुरू कर दी हैं कि इस मुतनाज़ा बेंच का फैसला भी नहीं मानेगी। अगर वो फैसला नहीं मानते, कोई भी फैसला आता है, आप कह रहे हैं कानूनी तौर पर तो इसकी गुंजाइश नहीं है फौजी अदालतों की, अगर फैसला फौजी अदालतों के खिलाफ आता है और वो नहीं मानते, जैसे पहले उन्होंने इलेक्शन वाला भी नहीं माना, तो क्या लायक होगा, क्या वकला तहरीक की कोई गुंजाइश निकल रही है इस सारे मामले? देखिए मेरा नहीं ख्याल, देखें ये सियासी बयान तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और ना माना जाए। उस पर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा और माना जाएगा। देखें आप जो कह रहे थे कि तवक्को ये थी कि शॉर्ट जजमेंट आ जाएगा उससे पहले, नहीं, ये मुमकिन नहीं थी, इसलिए कि अभी तो पटिशनर्स के ही दलाइल वकला के ख़त्म नहीं हुए थे। ये नहीं हो सकता कि आप अटॉर्नी जनरल और उनके वकला, डिफेंडेंट्स के, रिस्पोंडेंट्स के वकला को सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट कोई भी
इवन शॉर्ट ऑर्डर नहीं मुमकिन नहीं था, ना दे सकती थी, ना ये तवक्को थी। हाँ अलबत्ता हम चाहते थे कि मीनवाइल जो है एक तो ये है कि पता चल जाए, फहरिस्त आ जाए और ईद से पहले इन पेरेंट्स को जो है उनकी सरासिनगी खत्म हो, उनसे रब्ता हो जाए। वो हो गया और अटॉर्नी जनरल ने लिस्ट भी दे दी और कहा कि फ़ोन पर बात भी कराई जाएगी। दूसरा हम चाहते थे कि वो उनको आसानियाँ दी जाएं ताकि उनके कपड़े हैं या उनको जरायद हैं या जो चीज़ें हैं वो मुहैया की जाए, वो भी उन्होंने कर दी। तीसरा हमारा ख्वाहिश ये थी कि ये जो है सजाएं ना हो जाए इस दौरानिए में, इसकी पेंडेंसी के दरमियान। जिस तरह हमारे महरम अली के केस में जो है उन्होंने कहा ये तो सजाएं पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, और इसी तरह वो उसके हुसैन के केस में भी ये हुआ कि कुछ लोग फांसी चढ़ गए थे, तो ये कैफियत ना आए। तो उसकी भी अंडरटेकिंग बड़ी क्लियर अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि अभी ये सिर्फ तफ्तीशी मरहले में है, अभी ट्रायल शुरुआत नहीं हुए, और तवक्को की गई थी बेंच की जानिब से कि आप इसमें फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अगर हम करेंगे तो आपको जो है बताएंगे भी और फिर इनको नकूल भी देंगे वगैरह वगैरह। तो फिर हमें वो ओपन रखा है कि अगर ऐसी कैफियत आए तो हम एप्लीकेशन नालिश करेंगे और वो स्टे कर देंगे। अच्छा खोसा साहब, मेरा एक सवाल आपसे, मुझे भी सवाल कर देते हैं। खोसा साहब सवाल है कि नॉर्दर्न कैरियर के सिविलियन का फैसला फौजी अदालतों में होना चाहिए। एक दफा नवाज शरीफ वजीर आजम थे, उन्होंने परवेज मुशर्रफ का त्यारा हाईजैक कर लिया और उनको वापस पाकिस्तान में लैंड नहीं करने दिया गया। क्या ये खुदारी नहीं? इसके अलावा याद सादिक ने कौमी असम्बली के अंदर बैठकर कहा था कि 27 फरवरी के वाक़े पर हमारी फौज की ताकतें काम रही थी। क्या ये खुदारी नहीं है? हालांकि DG ISPR से तब एक साफी ने सवाल पूछा था कि उन्होंने कहा था कि ये साजिश के तहत सानिया 9 मई हुआ। उन्होंने कहा इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? उन्होंने इस गुफ्तगू को भी सानिया किया। इस पर आप क्या रद्दमल देंगे? क्या नवाज शरीफ और याद सादिक के ऊपर खुददारी से संगीन मुकदमात नहीं बनते? देखें, नवाज शरीफ साहब पर जो वो बना था तैयारा हाईजैकिंग का केस, वो बहरकैफ सजा उनको उम्र कैद की गई थी। अगर वो फौजी अदालतों को जो ऑर्डिनेंस 1998 का मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने किया था, अगर सुप्रीम कोर्ट लियाकत हुसैन के केस में जो रिपोर्टेड है PLD 1999 सुप्रीम कोर्ट, अगर उसको कलअदम न करती तो नवाज शरीफ का ट्रायल फौजी अदालत में ही होता। मैं आपको बावर करवा देखिए, जब आप इस तरह के जो है अमल करते हैं तो आपको खुद उस गड्ढे में गिरते हैं। तो खुदारा ऐसी रीत मत कीजिएगा जो कल आप ही को लिए जो दुश्वारियां पैदा करे और आपकी जो है। और मैं अर्ज कर दूं कि ये कहा जा रहा है कि फौजी अदालतों में अब सिविल वकील भी पेश होंगे ऑफ चॉइस इन अदालतों में, और अपील का भी हक दिया जाएगा। उसमें 2-3 बुनियादी बातें हैं जो फौजी अदालत को डिस्टिंग्विश करती हैं फ्रॉम ए सिविल कोर्ट। पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो उस पर फौजी अदालत पे बैठा कौन होता है। कोई आज़ाद मनश इंसान बैठा होता है या कोई ऐसा जो डिसिप्लिन का पाबंद है। अगर तो डिसिप्लिन का पाबंद कर्नल बैठा होगा तो कोर कमांडर ने कह दिया नाकाबिल तरदीद शवाहिद मिले हैं जिनको झुटलाया ही नहीं जा सकता। फॉर्मेशन कमांडर 150 जर्नलों ने और ब्रिगेडियर ने बैठ के कहा है, ये भी उनके 7 जून को, कि ऐसे शवाहिद हैं जो फिर उन्होंने कहा है कि नाकाबिल तरदीद है, हमने देख लिया है। और उनको अब कौन सा कर्नल ये जो हिम्मत करेगा कि इसके खिलाफ फैसला करे। अब दूसरी, सो कर्नल द कोर्ट्स आर नॉट मैन्ड बाय इंडिपेंडेंट पीपल, वो दे आर मैन्ड बाय एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट्स ऑफ द हायर अथॉरिटी। सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं है, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं है। अच्छा, अब ये दूसरी बात है सिक्योरिटी ऑफ सर्विस की। तीसरी बात है कि वो जो फौजी अदालत ने इसकी अभी तक कोई वजाहत नहीं की, उसने कोई दलाइल नहीं देने के इस वजह से मैं इसको गिल्टी इसके खिलाफ एक गवाह ये पेश हुआ, एक गवाह दूसरी तरफ से उसने गोली चलते देखी है, तीसरा गवाह उसको गोली खुद को लगी है, वो यानी मौके पे है, उसने देखा, उसने शहादत दी है। किस वजह से ये लेट पहुंचा? शाम थी, दोपहर थी, रात थी, 100 चीज़ें देखनी होती हैं जज ने जो एविडेंस आती है। इसने क्या लिखना है? इसने सिर्फ लिखना है गिल्टी या नॉट गिल्टी, और कुछ नहीं लिखना, गिल्टी या नॉट गिल्टी। अब अगर सिर्फ ये दिया हो तो अपील का हक भी आप बिल्कुल नापैद है, क्योंकि अपील सुनने वाले जज ने ये देखना होता है कि ये अपील सुनने वाले कि ये भाई मेरे मातहत या जिससे ओरिजिनल ट्रायल जिसने किया है
اس نے کیا دلائل دیے, ٹھوس دلائل دیے کنوکشن کے لیے کہ نہیں دیے. اور یہی ساری اپیل کا پروسیس ہوتا ہے. وہ اپیل کا جج تو سر پکڑ کے بیٹھا ہوگا کہ اس نے لکھا ہی کچھ نہیں, کیوں یہ اس نتیجے پہ پہنچا. تو اس لیے ہم فوجی عدالتوں سے ایک اصولی طور پر, اصولی اب ہماری بحث ہے, ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, خدا نخواستہ جنگ نہیں ہے فوج سے, پر فوج کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اصولی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اور اس سے سویلین آبادی, جس نے فوجی نے تو پھر بھی ایک ملازمت اختیار کی ہے, اس میں اس کی شہادت بھی منزل ہو سکتی ہے, اس میں اس کی کسی معاملے پہ ٹرائل بھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹرائل کے واسطے بھی وہ راستہ اختیار کیا جائے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے, اور کسی کے ساتھ کوئی جانبداری یا کسی کے ساتھ کوئی بغض کی وجہ سے, کوئی باعث کی وجہ سے فیصلہ نہ کیا جائے. آرمی ایکٹ جو ہے وہ فوجی معاملات کے لیے آرمی ایکٹ ہی ہے, وہ سویلین عدالتوں میں نہیں ٹرائی ہو سکتے. جو معاملات ان کے ہیں, ڈسپلن کے معاملات ہیں, ان کے اندر کوئی ان کا جرم کرتا ہے, وہ بالکل ان کے اپنے عدالتیں ہیں, فوجی عدالتیں, اس میں کوئی دوسری آرا نہیں ہے. لیکن جہاں تک سویلینز کا تعلق ہے, اب آئی سی جی نے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایک چھاپا ہے جو ہم نے سپریم کورٹ میں ساتھ لگایا ہے کہ 3 سال کے اندر, 2015 کے بعد 3 سال کے اندر 667 ٹرائل ہوئے ہیں, 665 کو سزا ہوئی ہے, ایک شاید مر گیا تھا. 100% یعنی 99.9% کنوکشن ہے, اور وہ کنوکشن جن کو سزائے موت بھی ہوئی ہے سب کا کنفیشن ہے, اقبال جرم ہے سب کا. اب ٹرائل کہاں ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا ہے, ٹرائل کب ختم ہوا ہے کسی کو نہیں پتا ہے. وکیل ایک ہی ہے ان ساروں میں جو جیک برانچ دیتی ہے, وکیل ان کا ایک ہی ہوتا ہے, اور کوئی فیصلے کی, جیسے چوہدری صاحب نے کہا, دلیل نہیں ہوتی ہے گلٹی ناٹ گلٹی. تو یہ آئی سی جی نے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے لکھا ہے کہ 3 سال کے 667 میں سے اگر 665 کو سزا ہو رہی ہے, اور وہ بھی اقبال جرم پر, تو باقی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انصاف کے کون سے تقاضے پورے ہوتے ہیں. کمنٹ سوال نہیں, میری ایک تھوڑی سی رائے ہے, میں آپ تک جاننا چاہتا ہوں, کیا یہ فوجی عدالتیں اتنی ضروری ہے پاکستان کے لیے؟ پاکستان میں ریاست کے لیے عوام زیادہ اہم ہے کہ فوج زیادہ اہم ہے؟ نہیں, ظاہر ہے عوام ہی کیا ہے, عوام ہی ریاست ہے, عوام ہی پاکستان ہے. فوج تو ایک ذیلی ادارہ, ایگزیکٹو برانچ کا ایک ونگ ہوتا ہے. دیکھیں اس میں 3 ہی ٹرائکوٹمی آف پاور ہے آپ کی ایک جو ہے بالکل بڑا کلیئر ہے اس میں, اور ریاست جو ہے عوام ہے. اگر آپ آرٹیکل 7 کی تعریف میں دیکھیں تو ریاست اوپر سے نیچے تک لے کے بابا شہید نے عوام کو مقتدر کیا ہے, یعنی, اور آرٹیکل 5 میں کہا گیا وفاداری جو ہے ریاست کی یعنی عوام کی, اور تابعداری آئین کی. سو اس لیے اس میں جو ہے فوج وہ آپ کی خادم ہے, پولیس آپ کی خادم ہے, بیوروکریسی آپ کی خادم ہے, آپ کی تنخواہوں پر ان کو ملتے ہیں. تو یہ سارے ادارے جو ہیں یہ عوام کے لیے ہیں, اور ملک کے لیے ہیں, اور ریاست کے لیے ہیں. اجے تک ہمیں سمجھ نہیں آئی. آخری بات جو کی ہے